ආයුබෝවන්. සුපුරුදු පරිදි සෑම ඉරිදාවකම සවස් 3ට ඔබේ තෙගෙන එන TV ශ්‍රී ලංකා සමගින් අදත් ඔබේ නිවහනට පැමිණෙන්නේ trimanatv.com මැදිරියේ සිටයි. ඒ සිංහල සංස්කෘතික සහ ප්‍රජා සේවා පදනම සහ වර්ණ මල්ටිමීඩියා සමගින්. From Varna Multimedia trimanatv.com studios, we bring you TV Sri Lanka every Sunday at 3 p.m. This program is brought to you by Sinhala Cultural and Community Services Foundation and Varna Multimedia. ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ රසාස්වාදනය සඳහා නාර්තන විචිත්‍රාංගය. සමාජ නිවේදන. Honorary Consul for the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Victoria,
Bandhu Disanayaka and Mrs. Mihiru Disanayaka cordially invite members of expatriate Sri Lanka community and well-wishers in Victoria for the 65th anniversary celebrations of independence of Sri Lanka to be held at the Grand, number 90, Cathys Lane, Montana South, on 4th February at 7:30 p.m. Doom Charity Association's fundraiser to raise funds to buy medical equipment for Karapitia Hospital, Byline Hoppers Night, will be held on 10th February from 7 p.m. till 11 p.m. at Clayton Hall. Be there to connect, a structured networking event with a difference. Assured of new connections will be held on 11th February at Springvale RSL, Princess Avenue, Springvale from 7 p.m. to 9 p.m. Valentine's Day Dinner Dance will be held on 16th February at Springvale Town Hall. The event will include music from Andrea Marr, Alston Koch and Ramona D. Valentine's Day Ball will be held on 16th February from 7:30 p.m. till 12:30 a.m. at the Grand, number 90 Cathys Lane, Montana South. The music for the night will be played by Replay 6, Conrad De Silva and the Group Collective. සෝභාවදේ නාට්‍යගී සැඳෑව පෙබ්‍රවාරි 16 වනදා සවස 6:30ට රිවර්ගම් පර්ෆෝමිං ආර්ට් සෙන්ටර් හිදී පැවැත්වේ. ලිපිනය ෆෝඩ්හෝම් රෝඩ්, හැම්ප්ටන් පාර්ක්. Australian Association for Medical Aid to Sri Lanka proudly presents Sri Lanka Charity Night on 23rd February from 7 p.m. to 1 a.m. at Box Hill Town Hall. Apinodanna Live on Stage will be held on 24th February from 6 p.m. onwards at Besant Centre. Seniors Lunch 2013, presented by SPC All Boys Social Club in Melbourne, will be held on Sunday 24th February from 12 noon till 4 p.m. at Harley Quinns Rugby Club, Holmes Glen. Yawmana Rangana 2013 Young Talent Show will be held on 2nd March from 6:30 p.m. onwards at Georgewood Performing Arts Centre, Ringwood. Nisula Arana, the International Centre for Inner Peace and Happiness, is a non-profit-making charitable organisation which works towards bringing peace and happiness to all human beings. The vision of the centre is to provide training and guidance to people to cultivate goodness, wisdom and tranquility in their minds, and thereby improve the quality and harmony of life.
Nisala Arana Hermitage has been set up with a quiet and serene environment conducive for meditation and similar activities that can lower the typical high stress levels generated due to hectic daily activities. සමාජ නිවේදන පිළිබඳ වැඩි විස්තර trimanatv.com වෙතින්. ඔබගේ සමාජ නිවේදන අදාළ දිනට දෙසතියකට හෝ ඊට පෙර info@trimanatv.com වෙත යොමු කරන්න. ලංකාවේ අලුත්ම පුවත් සඳහා trimanatv.com වෙත යොමු වන්න. නැවත හමු වනතුරු ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් trimanatv.com මැදිරියේ සිට ඔබ අමතන මම කුමාරී ලියනාරච්චි. අද පිළිසඳරින් ඔබ හා හමුවන්නට අපේ මැදිරියට පැමිණ සිටිනවා 70 දශකෙහි සංගීතාම්බරය වර්ණවත් කළ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනියක්. ඇය නමින් ඉන්ද්‍රාණී පෙරේරා. අපි එතුමියව ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් අපේ මැදිරියට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. ඉතින් ඉන්ද්‍රාණි මහත්මිය අපි පිළිසඳර ප්‍රවේශයක් ලැබෙමින් කැමති අහන්න ඔබ මෙවර සංචාරය කරන්නේ ඇයි? විශේෂයෙන් මම සංචාරය කරන්නේ අර තවමත් අර අපේ ගීත ඒ කියන්නේ 70 දශකයේ අසපු ගීත අසන්නට සෑහෙන කට්ටියක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ව සතුටු කරන්න විශේෂයෙන් ඇනස්ලි මාලවන මහත්මයාත් වාදක මණ්ඩලයත් අත්වශයෙන්ම ඇනස්ලි මාලවන මහත්මයාගේ අදහස තමයි මේ. ඉතින් මාවත් අනිල් භාරති මහත්මයාවත් එතකොට එරල් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාත් ධර්මරත්න සහෝදරයන්ගේ මිල්රොයි ධර්මරත්න මහත්මයාත් අපි ඔක්කොම ආවේ මම හිතන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව 70 දශකයටම අරන් යන්න කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලන් දන්නා ගීත අපට අප සමග උන්ට ගායනා කරන්න පුළුවන් ගීත ඒ හැමෝම ආස කරන ගීත අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැම සංදර්ශනයකදීම ගායනා කරන්න. හොඳයි. එදා මෙදා තුර 70 දශකයේ පටන් මේ දක්වා ඒ සුවඳ විහිදුණු ගීත රාශියක් ඔබ ගායනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගීත අතුරින් අපි තාමත් ප්‍රිය කරන ගීත රාශියක් තිබෙනවා. ඇත්තටම අපි කැමති ඔබෙන් හාහා හොරේ දැනුණා ගීතෙන් ඛණ්ඩයක් අහන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්. හාහා හොරේ. ඔව් හාහා හොරේ 80 දශකයේ ගොඩ ජනප්‍රිය වෙච්ච ගීතයක්. හාහා හොරේ දැනුණා මට නාවේ මොකෝ කියලා මහා ඔබේ තරහක් තිබුණා නොකීවි මොකෝ සිතුණා පහළ ඇලි දිය බුබුලි අමුත සීතරක් දැනුණා දෙවට දෙකේ එන අතරේ ඔබ හමු වේයි සිතුණා. ඔන්න කොටසක් ගේ. ඉතාම මිහිරි ගීතයක්. ඇත්තටම ඉතාම මధుර කටහඬක් ඔබට පිහිටලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අනන්‍ය වූ කටහඬක්. ඉතින් ඉන්ද්‍රාණි ඔබ මෙවර මෙහි පැමිණියේ විශේෂිත හේතුවක් නිසා ඒ ප්‍රසංගය සඳහා ඔබ ඒ ප්‍රසංගයේදී ගායනා කළ ගීතවලට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැක්වේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද? ඔව් ඒක කියලා විස්තර කරන්න බෑ. කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු අපි ආශාවෙන් මේ අපේ හිත ඇතුලේ තිබිච්ච ඒ ආශාවල් ඉෂ්ට වුණා වේදිකාවේ නැගලා ඒ ගීත ගායනා කරනකොට ඒ කියන්නේ අප සමග ඔවුනුත් ගීත ගායනා කරා. ඒකට තමයි මම ගොඩාක් කැමති. ඒ කියන්නේ උන්ට තාම අපේ ගීත මතකයි. අපේ ගීත වලට කැමති කියන එකයි මට දෙන්නේ. මට ලොකුම සතුටක් දැනෙන ජීවිතේ ඒක අහලා. මොකද මේ නගරෙත් එහෙමයි, සිඩ්නි නගරයට ගියාමත් ඒත් එහෙමයි. ඔවුන් සිඩ්නි නගරේ නම් ටිකක් වෙලා ගියාම ඔක්කොම නටන්න පටන් ගත්තා. ගීත ගායනා කර මහා හයියේ. ඒක හරිම මම දන්නේ කියන ඕනම ගායක ගායිකාවකට හිතට ආස හිතෙන දෙයක් තමයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒ 70 දශකයේ ගීත නූතන ගීතවලටත් වඩා අපේ හද බැඳගත් ගීත. ඒවා මතකයේ තබා ගැනීමට පහසු. ඒ වගේම හැම කෙනාම ඒවට ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොන රැඳෙන ගීත. ඔව් ඒකට හේතුව තමයි ඒකයි සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරු ඒ ගීත නිර්මාණය කරපු අය ඉතා පහසු
ඕනම පොඩි ළමයෙකුට වුණත් තට්ටු කළා කියන්න පුළුවන් විදිහේ මේ නිර්මාණ තමයි හැදුවේ. අනිත් එක ගීතවල වචන වුණත් හරි පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අසභ්‍ය වචන පාවිච්චි කළත් නැහැ. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට කියන්නේ වයසක අය ඉඳලා පොඩි ළමයෙකුට වුණත් බය නැතුව ගායනා කරන්න පුළුවන් ගීත තමයි නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ මෙතෙක් කල්ම. අයිති තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි එදා කිව්වේ තරුණ පරපුර වෙනුවෙන්. ඉතින් දැන් ඉන්න තරුණ පරපුරත් මේ ගීත වලට කැමතියි. මොකද උන්ගේ අදහසුත් ඒ ගීතයේ නිර්මාණය අනුව ගැලපෙන නිසා තවමත් ඒ අයත් කැමතියි. ඉතින් ඒ දෙකම එකට මුසු වෙලා තමයි තවම මේ ගීත ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. අපි කැමති මෙල්බර්න්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකීය රසිකයන් වෙනුවෙන් ඉන්ද්‍රාණී ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිත තොරතුරු බිඳක් ඕනෙත් දෙනවා නම්. ඔව් පෞද්ගලික. දැන් ඉතින් මම ඉන්නේ තව ප්‍රොමෝෂන් එකක් එනකන්. ආච්චි කෙනෙක් වෙන්න. තාම නෑ. ඔව්. මම හරියට වෙනවා මගේ ජීවිතේ මං සැමියා ජේම්ස් මට මුණ ගැහුනේ කොළඹ මට විජේ කොරියා මහත්මයා තමයි ජේම්ස් හඳුන්වලා දුන්නේ. ඔහු තමයි ඔහුගේ තැටි මේ ඒ තැටියකට තමයි මං අම්මා හා හොරේ සැනකෙළිය වැනි ගීත ගායනා කරේ. එතනින් තමයි මම ඔහු මුණ ගැහුනේ. ඊට පස්සේ ඔහුත් එක්ක විවාහයලා දැන් මගේ දුව අංජලි විවාහකයි. නමුත් අංජලි පිට රටක ඉන්නේ. රැකියාවක් කරනවා. එතකොට මගේ පුතා ලංකාවේ ඉන්නේ. මගේ පුතත් විවාහකයි. අංජලි බැඳලා ඉන්නේ ආශ්‍රී. මගේ දුව බැඳලා ඉන්නේ රෝෂි වික්‍රමනායක. ඉතින් මම හරි සතුටුයි. මොකද දෙන්නම උපාධිධාරීන් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කරේ හුඟක් මහන්සි වුණා ළමයින්ට උගන්වන්න. ඉතින් හැමෝම කරන කොයි අම්මා තාත්තත් කරන්නේ ඒ ටිකම නේද? ඉතින් මම අද සතුටු වෙනවා. ඉතින් උන් දෙන්න විවාහ වෙලා ඉන්නවා. දැනට සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් ගත කරනවා ඒ දෙන්න. ඉතින් මම බලාගෙන ඉන්නවා මේ ආච්චි කෙනෙක් වෙන්න තාම නැහැ. ඔව් ඉතාමත් වාසනාවන්ත මවක්, ප්‍රවීණ ගායිකාවක්, දේශයේම ආදරය කරන අපේ ආදරණීය ඔබත් මමත් ඉතාමත් ආදරණය කරන ගායිකාවක්. මා කැමති ඔබේ විශේෂ බලාපොරොත්තු ඒ වගේම අනාගත බලාපොරොත්තු තියෙනවද සංගීත ජීවිතයේ හෝ ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් මම ගීත ගොඩාක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා අපේ අනාගතයට, අපේ අනාගත පරපුරට. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියටත් මා අලුතෙන් තැටිගත කරන ගීත ඒ වගේම ඉතුරු වෙයි කියලා අනාගත පරපුරත් සමග අර්ථවත් ගීත කීපයක්ම මම මේ ගායනා කරන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ සතුට ඒකයි. මොකද මම ආසයි ඕනෑම කෙනෙක් අපේ ගීත අහලා නොමග නොගිහින් හොඳ මගකට ගිහිල්ලා හොඳ සාර්ථකවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා නේ. එච්චරයි මගේ සතුට. ඒ නිසා මගේ ජීවිතේ මං හිතනවා මට සතුට වෙන්න පුළුවන් මෙතෙක් කල් මං ආගමන. ඉතින් තව සුළු කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලෙනුත් මගේ ගීතෙන් මට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් එක්ක ලෙඩෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් කාට හරි ඒකෙන් සහනයක් වුණා. ඒ කියන්නේ සමාජයට විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඇති මොරටුවේ පැත්තේ එක්තරා කාන්තාවක් ඇය ඒ ළමයා මට කිව්වේ ළඟදී ඇය මිය දිල්හාන ගීතයට ගොඩාක් ආස කළා. මම දන්නවනම් මම යනවා එයාව බලන්න ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇයට අසනීපයක් තිබිලා පණ අදිනකම්ම එතුමිය කිව්වලු දිල්හාන ගීතේ පමණක් වාදනය කරන්න කියලා. ඉතින් එවැනි අය ළඟට මම කොහොම හරි යනවා. මට මම එයා ළමයාට කිව්වා මට කිව්වනම් මම ළඟ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මගෙන් යම් කිසි දෙයකට හරි එවැනි කෙනෙකුට හරි සතුටක් ලැබෙනවා නම් මගේ ගීතයකින් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. හොඳයි. අවසන් වශයෙන් ඔබ මෙතෙක් කල්ලා ගමනේ සුන්දර අතීතය ආවර්ජනය කරන අතරේ ඔබට නවීන පරපුරට දිය හැකි ආදර්ශයන් වගේ දේවල් ඔබට තියෙනවද? නවීන පරපුරට දෙන්න පුළුවන් එකම ආදර්ශය තමයි දැන් පුංචි ළමයින්ගේ ගීත ගොඩක් අඩුයි. පොඩි ළමයින්ට ගායන ගීත. ඉතින් පුංචි ළමයින්ට යමක් හොඳ ගීත ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න, උන්ටත් ගායනා කරන්න පුළුවන් විදිහේ ගීත ඉදිරිපත් කරන්න අනාගත පරපුර ගැන හිතලා මම කියනවා අපේ සංස්කෘතියේ සભ્યත්වයට ගැලපෙන විදිහේ ගීත හදලා කියන්නේ. මොකද පිට රටකින් ඕනෑම ඒ කියන්නේ රැප් හිප් හොප් මේ හැමදේම එනවා. ඉතින් නමුත් අපේ සිංහල සංගීතයට උචිත අන්දමේ
ගීත නිර්මාණය කරලා කවදා හරි පොඩි ළමෙක් දැන් ලොකු වෙනකොට අහන්න පුළුවන් විදිහේ ගීත නිර්මාණය කරන්න කියලා මම බයපත්වම ඉල්ලනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපේ මැදිරියට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවතත් අපට ස්තුතිය පුද කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි මට ආරාධනා කරාට. හොඳයි. ඔබේ කලා ජීවිතය එකළු වන්නට සුවහසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්. සුන්දර අඩහෝරාවක නිමාවත් සමගින් ඔබගෙන් සමුගන්නා මම කසුන් දිසානායක. Mama Susika Manukulu Surya. නැවතත් හමුවෙමු ලබන ඉරිදා සවස් 3ට. Until next Sunday 3 p.m. ආයුබෝවන්.